என்னோட நெட் கட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே No கிருஷ்ணா. problem. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெட் கட் ஆயிடுச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணமா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மூணாவது ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மூணாவது ஸ்லோகம் எடுக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி மாதவ குஞ்ச பிகாரி பாத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன கிரிவரநந்தன யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜஜன ரஞ்சன ஹரீராவனச்சாரி யமுனதீராவனச்சாரி 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 ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 கிருஷ்ணா
Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna எல்லாருக்கும் Hare Krishna Hare Krishna Mataji. कृष्ण माताजी पांजोत प्रणाम माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी नमस्कारम Namaskaram Hare Krishna Hare Hare Krishna Krishna Mataji Namaskaram Namaskaram Mataji Hare Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Deva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Jayam Udaya Jayamudirayet Ashtaprayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Nityam Bhagavata Sevaya Bhagatya Uttama Sloke Bhagavate Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistike Bhaktir Bhavati Naistaki Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopā Kumaraya Govindaya Namo Namaha Om Ajnanatimirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadandikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Shakrajatam Sahagana Raghunathanvitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhambitam Cha Vande Guru
श्रीरूपम् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधकांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांता स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Reading from Bhagavatam, 4th canto, 29th verse. நம்ம படிக்கிறது இல்லையா? 29வது அத்தியாயம் 29வது அத்தியாயம் 3வது ஸ்லோகம். ஓகே. பூலோக பாவனி மாதாஜி நீங்க வாசிங்கோ அடுத்த ஸ்லோகம். ஓகே. அடுத்தது கலாவதி மாதாஜி, நேத்து பத்மா மாதாஜி கூட உயர்த்தினாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்கியூஸ் மீ மாதாஜி, கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. அப்படியா? உங்களோட வால்யூம் வைங்க, அப்ப கேக்கும். மாதாஜி சொல்றது நல்லா கேக்குது. ஓகே, ஃபைன், நோ இஷ்யூஸ். கீதா மாதாஜி வாசிங்கோ. யோ அவிஜ்ஞாதா ஹ்ருதஸ்தஸ்ய புரஸ்ய சகேஸ்வரஹ யன்னா விஜ்ஞாயதே பும்பிர்நாமபிர்வா கிரியாகுணைஹி. हरे कृष्ण माताजी। यो विज्ञाता श्रुतस्तस्य पुरस्य सुगेश्वरः सगेश्वरः यन्ना विज्ञायते भुम्पिर्नाभिर्वा क्रियागुणैः. யார் அவிஜ்ஞாதா அறியாமையால் ஆக்ருத விளக்கப்பட்டு தஸ்ய அவரது புருஷஸ்ய உயிர் பொருட்களின் சகா நித்திய நண்பன் ஆஸ்வர தலைவர் ஏனென்றால் நான் இல்லை விஜ் நியாயத்தை புரிந்து கொள்ளப்படுதல் பும்பி உயிர்களினால் நாமாபி பெயர்களினால் பா அல்லது கிரியா குணை செயல்களினால் அல்லது குணங்களினால். மொழிபெயர்ப்பு. என்னால் விளக்கப்பட்டவர் அறிவதற்கரியவரும் உயிர்களின் தலைவரும் நித்திய நண்பருமான முழுமுதற் கடவுளே ஆவார். மேலும் உயிர்கள் முழுமுதற் கடவுள் உலகத்து நாமங்களினாலும் செயல்களினாலும் குணங்களினாலும் அறிய முடியாது. அவர் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு எப்போதும் அறிவதற்கறிவாகவே இருக்கிறார். பொருளுரை. முழுமுதற் கடவுள் ஆத்மாக்களுக்கு அறிய முடியாதவராக இருப்பதினால் அவர் வேதங்களில் சில இடங்களில் நிராகாரா விக்ஞாதா அல்லது ஆவான் மனசா கோசர என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். உண்மையில் முழுமுதற் கடவுளையும் அவரது நாம ரூப குண லீலைகள் மற்றும் அணிகலங்களையும் உணர முடியாது. மாறாக ஒருவன் ஆன்மீக வளர்ச்சி பெற்றிருந்தால் அப்போது அவனால் பரம்புருஷ பகவான் நாம ரூப குண லீலை மற்றும் அணிகலன்களை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். இது பகவத்கீதையிலும் 18.55 உறுதி செய்யப்படுகிறது. பக்தியா மாம் அபிஜானாதி யாவான் எஸ் சாஸ்மி தத்வதக என்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது
ஒரு நாள் உண்மையில் முழுமுதற் கடவுளை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். பாவ புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் சாதாரண மனிதர்களால் பகவானின் நாம ரூப செயல்களை அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஆயினும் பக்தன் முழுமுதற் கடவுளை பல்வேறு வழியில் அறிந்து கொள்கிறான். அவன் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுள் என்றும், அவரது முகவரி கோலோக விருந்தாவனம் என்றும், அவரது செயல்கள் அனைத்தும் ஆன்மீகம் என்றும் புரிந்து கொள்கிறான். மேலும் பகவானின் உருவமும் செயல்களும் மனிதர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆகையால் அவர் சாத்திரங்களில் நிராகரா என்று அல்லது அவரது அதாவது மனிதர்களால் உணர்ந்து கொள்ள முடியாத வடிவம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். அதற்காக இது முழுமுதற் கடவுளுக்கு உருவமில்லை என்று அர்த்தம் ஆகாது. இதன் பொருள் கர்மிகள் அல்லது பலன் தரும் செயல் செய்வோரால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதாகும். அவரது வடிவத்தை பிரம்ம சம்சிதை சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக என்று குறிப்பிடுகிறது. பத்ம புராணத்தில் இவ்வாறு உறுதி செய்யப்படுகிறது. அதக ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி ந பவேத் கிரகம் இந்திரியைஹி சவோன் முகேஹி ஜிகித்வாத்தேன ஸ்வயம் ஏவ ஸ்மிருதி அதக. கிருஷ்ணரை உள்ளது உள்ளபடி ஐம்புலன்களால் ஒருவராலும் அறிய முடியாது. ஆயினும் பகவான் தனது பக்தர்களின் மீது மகிழ்ச்சி அடைந்து அவர்களுக்கு மட்டும் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். இப்பக்தர்கள் தங்கள் மெய்யுணர்வு தொண்டினை அவருக்கு அளிக்கின்றனர். எனவே இதன் காரணமாகும் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் ரூப நாம குண செயல்களை ஐம்புலன்களால் அறிய முடியாது. அதனால் அவர் அதோக்ஷஜா புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். புலன்கள் பக்தி செயலினால் தூய்மை அடையும் பொழுது பக்தன் பகவானின் கருணையினால் அவரை பற்றி எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்கிறான். இஸ்லோகத்தில் உள்ள பும்பீர் நாமாபீர் வா கிரியா குணைகி என்னும் சொற்களை நோக்குக. முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணருக்கு பல்வேறு நாமங்கள், ரூபங்கள், செயல்கள், குணங்கள் இருந்த போதிலும் அவற்றில் ஒன்று கூட உலகில் தொடர்புடையவை இல்லை. இந்நாமங்கள், செயல்கள், லீலைகள் எல்லாம் சாத்திர குறிப்பிடப்படும் பக்தர்கள் அறியப்பட்டும் இருந்தும் கர்மிகளால் பலன் தரும் செயல்கள் அவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஞானிகளாலும் மன யூகிகள் அவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியாது. பகவான் விஷ்ணுவிற்கு ஆயிரக்கணக்கான நாமங்கள் இருந்தும் கர்மிகளாலும் ஞானிகளாலும் முழுமுதற் கடவுள் நாமங்களை தேவ மற்றும் மனித பெயருடன் கலக்கின்றனர். அவர்கள் முழுமுதற் கடவுளின் உண்மையான நாமம் என்னவென்று அறியாத காரணத்தினால் அவர்கள் எந்த பொருளும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான் என்று கருதுகின்றனர். மேலும் அவர்கள் அவரை எந்த பெயரினாலும் அழைக்கின்றனர். அடுத்தாற்போல் அவர் நாமமற்றவர் என்றும் கருதுகின்றனர். இது உண்மையன்று. இங்கே மிக தெளிவாக நாமாபீர் வா கிரியா குணைகி என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பகவானுக்கு ராமா, கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, நாராயணா, விஷ்ணு, அதோக்ஷஜன் என்று பல சிறப்பெயர்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன. உண்மையில் பல்வேறு நாமங்கள் உள்ளன. ஆனால் கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியாது. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. यदा जित्कृक्षन् पुरुषः कार्तस्येन परकृतेर्गुणान् नवद्वारं द्विहस्ताङ्घ्री तत्रामानुदसात्वहिदिः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. यदा जित्कृक्षन् पुरुषः कार्तस्येन प्रकृतेर्गुणान् नवद्वारं त्रिहस्ताङ्घ्री तत्रामनुदसात्वयिதி. யதா எப்பொழுது ஜிக்ருக்ஷன் அனுபவித்து மகிழும் ஆசையில் புருஷ உயிர் பொருள் கார்த்தஸ் ஏன மொத்தத்தில் பிரகிருத்தே ஜட இயற்கையின் குணங்கள் நவத்வாரம் 9 வாயில்களை உடைய 2 ஹஸ்த கரங்கள் அங்கிரி கால்கள் தத்ர அங்கே அமனுத அவன் நினைத்தான் சாது மிக நன்று. இது இவ்வாறு. மொழிபெயர்ப்பு. ஜட இயற்கையின் குணங்களை மொத்தமாக அனுபவித்து மகிழ வேண்டும் என்று உயிர் பொருள் விரும்பும் பொழுது பல்வேறு உடல்களில் 9 வாயில்கள் 2 கரங்கள் 2 கால்கள் உடைய உடலை ஏற்றுக்கொள்ள விழைகிறான். அதாவது அவன் மனிதன் அல்லது தேவன் ஆக விரும்புகிறான். பொருளுரை. கிருஷ்ணரின் பாகமாக விளங்கும் உயிர் பௌதீக உடலை தனது சுய விருப்பத்தின் பேரில் ஏற்றுக்கொள்கிறது என்பதற்கு இது ஒரு விளக்கமாகும். 2 கைகள் 2 கால்கள் என்று
ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் உயிர் இயற்கையின் குணங்களை முழுவதும் அனுபவித்து மகிழ்கிறது. பகவத்கீதையில் 7.27 பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இச்சாத்வேஷ சமுக்தேன துவந்த மோகேன பாரத சர்வபூதானி சம்மோகம் சர்க்கே யாந்தி பரந்தப. ஓ பரதகுல தோன்றலே அர்ஜுனன், ஓ பகைவரை சுடுவோய், விருப்பு வெறுப்பு என்னும் இருமைகளில் உயிர்கள் அனைத்தும் மயக்கத்தில் பிறக்கின்றன. ஆதியில் உயிர் ஆன்மீகமானவனாகவே விளங்குகிறான். ஆனால் அவன் பௌதீக உலகை அனுபவித்து மகிழ விரும்பிய பொழுது அவன் கீழே வருகிறான். இச்லோகத்திலிருந்து உயிர் முதலில் மனித வடிவினையை ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஆனால் அவனது இழி செயல்களினால் அவன் படிப்படியாக கீழான உயிரங்களான விலங்கு, செடி, நீர்வாழ் உயிர் என்று தாழ்ந்து போகிறான் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. பரிணாம வளர்ச்சியின் படிப்படியான வளர்ச்சியினால் உயிர் மீண்டும் மனித வடிவை பெறுவதோடு அவனுக்கு உடல் விட்டு உடல் மாறும் இடப்பெயர்ச்சி முறையிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான மற்றொரு சந்தர்ப்பமும் அளிக்கப்படுகிறது. இவன் மீண்டும் இச்சந்தர்ப்பத்தினை மனித வடிவில் இருந்தும் இழந்தான் என்றால் அவன் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் திரும்பவும் சிக்கிக் கொண்டு பல்வேறு உடல்களை பெறுகிறான். உலகிற்கு வருவதற்கு உயிர் ஏன் விரும்புகிறது என்பதை அறிந்து கொள்வது அத்தனை கடினமானது அன்று. மது, மங்கை, மாமிசம், சூது என்பவற்றிற்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும் ஆரியர்களின் குடும்பத்தில் ஒருவன் பிறந்த போதிலும் கூட அவனும் இத்தடை செய்யப்பட்டிருப்பவைகளை அனுபவித்து மகிழ வேண்டும் என்று விரும்பலாம். ஒருவன் தவறான பாலுறவை கொள்ள பரத்தியர் இல்லம் செல்கிறான், அல்லது ஒரு உணவு விடுதிக்கு மது அருந்தவும் மாமிசம் உண்ணவும் செல்கிறான். அதுபோல் எப்போதும் யாரேனும் ஒருவன் இரவு விடுதிகளில் சூதாடுவதற்கும் இது போன்ற இன்னோரென்ன விளையாட்டுகளில் பங்கு பெறவும் செல்கிறான். உயிர்களின் உள்ளங்களில் இது போன்ற எண்ணங்கள் ஏற்கனவே இருக்கின்றன. ஆயினும் சில உயிர்கள் இவ்வருவருக்கத்தக்க செயல்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நின்று விடுகின்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் தரம் தாழ்ந்து விழுகின்றனர். ஒருவன் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இழிந்த வாழ்க்கையை தன் உள்ளத்தில் விரும்புகின்றானோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவன் இழிந்த பிறவிகளை எடுப்பதற்காக கீழே வீழ்கிறான். இதுதான் உடல் விட்டு உடல் மாறுவது மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சி முறையாகும். ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான விலங்கிற்கு ஒரே ஒரு புலனின்பத்தினை அனுபவிப்பதற்கு உரிய மனப்பாங்கு மிக தீவிரமாக இருக்கலாம். ஆனால் மனித வடிவில் ஒருவன் அனைத்து புலனின்பங்களையும் அனுபவிக்கிறான். மனித வடிவிற்கு எல்லா புலனின்பங்களையும் புலனுகர்ச்சியில் பயன்படுத்துவதற்குரிய வசதி இருக்கிறது. ஒருவன் முறையான பயிற்சி பெறவில்லை என்றால் அவன் இயற்கையின் குணங்களுக்கு பலியாகி விடுகிறான். இது பகவத்கீதையிலும் 3.27 உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பிரகிருதே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வசக அகங்கார விமூடாத்மா கர்த்தாகம் இது மன்யத்தே. குழப்பமுற்ற ஆத்மா இயற்கையின் முக்குணங்களின் பாதிப்பினால் செயல்கள் அனைத்தையும் தான் செய்வதாக நினைக்கிறான். ஆனால் இச்செயல்கள் உண்மையில் இயற்கையால் செய்யப்படுகின்றன. ஒருவன் தன் புலன்களை அனுபவித்து மகிழ வேண்டும் என்று விரும்பியவுடன் அவன் தானே தன்னை பருவுலக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைத்துக் கொள்கிறான். மேலும் தானாகவோ அல்லது தன்னிச்சையின்றியோ பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில் பல்வேறு உடல்களில் வைக்கப்படுகிறான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. பத்மா மாதாஜி அடுத்து வாசிங்க. புத்திந்து பிரமதாம் வித்யான் மமாஹம் இது யத்கிருதம் யாம் அதிஷ்டாய தேஹேஸ்மின் புமான் புங்க்தே அக்ஷபிர்குணான். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புத்திம் து பிரமதாம் வித்யான் மமாஹம் இது யத்கிருதம் யாம் அதிஷ்டாய தேஹேஸ்மின் புமான் புங்க்தே அக்ஷபிர்குணான். புத்தி து பிறகு பிரமதான் இளம் பெண் புரஞ்சனி வித்யாத் ஒருவன் அறிய வேண்டும் மம எனது அகம் நான் இதி இவ்வாறு எத்கிருத்தம் புத்தியினால் செய்யப்படுதல் யாம் எப்புத்தி அதிஷ்டாய அடைக்கலம் புகுதல்
அடைக்கலம் புகுதல், தேகே உடலினுள், அஸ்மின் இந்த, புமான் உயிர் வாழே, புக்தே துன்புறுதல் மற்றும் இன்புறுதல், அக்ஷபி புலன்களினால், குணான் இயற்கை குணங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. மாமுனிவர் நாரதர் தொடர்ந்து கூறினார். இது தொடர்பாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பிரமதா என்னும் சொல் புத்தி அல்லது அறியாமையை குறிக்கின்றது. இது இவ்வாறே புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றது. இது போன்ற புத்தியை சரண் புகுபவன் தன்னை பௌதீக உடல் என்றே அடையாளம் காண்கிறான். நான் எனது என்னும் உணர்வின் பாதிப்பால் அவன் தன் புலன்களின் மூலம் இன்பமோ துன்பமோ அடைகிறான். இவ்வாறு உயிர் சிறைப்படுகிறது. பொருளுரை. வாழ்வில் புத்தி என்று அழைக்கப்படுவது உண்மையில் அறியாமையாகும். இப்புத்தி தூய்மை அடையும் பொழுது அது புத்தியோகம் எனப்படும். அதாவது புத்தி கிருஷ்ணரின் விருப்பங்களுடன் பொருந்தும் பொழுது அது புத்தியோகம் அல்லது பக்தி யோகம் எனப்படும். ஆகையினால் பகவத்கீதையில் 10.10 பகவான் கூறுகிறார், தேசாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தியோகம் தம் ஏனேமாம் உபாயாந்திதே. அன்புடன் தொடர்ந்து என்னை பக்தியுடன் வழிபடுவோருக்கு நான் புத்தியோகம் அளிக்கிறேன். அதன் மூலம் அவர்கள் என்னை அடைவர். உண்மையான புத்தி என்பதற்கு முழுமுதற் கடவுளுடன் தொடர்பு படுத்துவது என்று பொருள். அந்த நிலை எய்தப்படும் பொழுது உள்ளிருக்கும் முழுமுதற் கடவுள் உண்மையான புத்தியை அருளுகிறார். அதன் மூலம் ஒருவன் வீடு பேறு பெற்று முழுமுதற் கடவுளை அடைய முடியும். உலகில் உள்ள புத்தி இச்லோகத்தில் பிரமதா என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் பூலோக வாழ்க்கை தன்னுடையது என்று உயிர் பொருள் தவறாக உரிமை கொண்டாடுகிறான். என்னிடம் இருக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் நானே ராஜா என்று அவன் நினைக்கிறான். இதுவே அறியாமையாகும். உண்மையில் அவனை சார்ந்து எது ஒன்றுமே இல்லை. அவனது உடலும் புலன்களும் கூட அவனுக்கு உரியது அன்று. அவனது பல்வேறு எண்ணங்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவைகள் பகவானின் கருணையினால் அவனுக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உதவுமே அவனுக்கு உரியதென்று, உடலுமே அவனுக்கு உரியதென்று. ஆயினும் அவன் எல்லாவற்றின் மீதும் பைத்தியம் கொண்டு இது எனது, இது எனது, இது எனது என்று குறிக்கிறான். ஜனஸ்ய மோகோயம் அகம் மமேதி. இதுவே மாயை எனப்படுகிறது. உடலுமே அவனை சார்ந்திருக்கவில்லை. ஆனால் அவன் எல்லாம் தன்னை சார்ந்திருப்பதாக கூறுகிறான். பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு இத்துர்புத்தியை தூய்மையடைய வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்கிறார். சேத்தோ தர்ப்பணமாஜனம். புத்தி என்னும் கண்ணாடி துடைத்து பளபளப்பாக்கும் பொழுது உயிரின் உண்மை செயல்கள் தொடங்குகின்றன. அதாவது ஒருவன் கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு வரும் பொழுது அவனது உண்மையான புத்தி செயல்படுகிறது. அப்போது அவன் எல்லாம் கிருஷ்ணக்குரியதென்றும் தனக்கென்று எதுவும் இல்லை என்பதையும் அறிகிறான். எதுவரை ஒருவன் எல்லாம் தன்னை சேர்ந்தவை என்று கருதுகின்றானோ அதுவரை அவன் உலகில் உணர்வில் இருக்கிறான். ஆனால் எப்போது அவன் எல்லாம் கிருஷ்ணரை சேர்ந்தவை என்று மிகச் சரியாக அறிகிறானோ அப்போது அவன் கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஓகே, வினிதா கேசி மாதாஜி லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இன்னைக்கு. சகா இந்திரிய கணா ஞானம் கர்மஷ்ய யத் கிருதம் சத்யஷ்ய தத் பிரத்யயः பிரணய பிராணாய பஞ்சவிருத்திர் யதோரகः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சகாய இந்திரிய காணாஜ்ஞானம் கர்ம ச யத் கிருதம் சக்யஸ்தத் விருத்தய பிராண பஞ்ச விருத்திர் யதோரகः. சகாய ஆண் நண்பர்கள், இந்திரியானா புலன்கள், ஞானம் ஞானம், கர்ம செயல், ச மேலும், யத் கிருதம் புலன்களினால்,
புலன்களினால் செய்யப்பட்ட சக்கிய பெண் நண்பர்கள் தத் புலன்களின் விருத்தைய ஈடுபாடுகள் பிராண உயிர்காற்று பஞ்ச விருத்தி 5 முறைகளை அடைதல் யதா போன்று உரக பாம்பு. மொழிபெயர்ப்பு அண்ட் பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. செயற்புலன்கள் 5 அறிவு புலன்கள் 5 புரஞ்சனியின் ஆண் நண்பர்கள் ஆவர். புலன்களினால் ஒருவன் ஞானத்தை பெற்று செயலில் ஈடுபடுகின்றான். புலன்களின் செயல்பாடுகள் பெண் நண்பர்கள் ஆவர். 5 தலைகளுடன் இருந்த பாம்பு என்று குறிப்பிட்டிருப்பது 5 சுழல் முறைகளில் செயல்படும் உயிர் மூச்சாகும். பொருளுரை. கிருஷ்ண பகிர்முக ஆனா போக வாஞ்சா கரே நிகடஸ்த மாயாய தாரே சபாட்டியா தரே பிரேம விவர்த்தம். மானுடன் உலகினை அனுபவிக்கும் ஆசையினால் உயிர் பூத மற்றும் சூக்ஷ்ம உடல் என்னும் ஆடையினால் போர்த்தப்படுகிறது. இவ்வாறு அவன் தன் புலன்களை அனுபவித்து மகிழ அவனுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் தரப்படுகிறது. ஆகையினால் உலகை அனுபவித்து மகிழும் கருவிகளாக புலன்கள் இருக்கின்றன. இதனைத் தொடர்ந்து புலன்கள் இங்கே நண்பர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. சில நேரங்களில் உயிர் தனது அதீத பாவ செயல்களினால் பூத உடலை பெறாமல் போவதோடு சூக்ஷ்ம நிலையில் அந்தரமாக தொங்குகிறான். இதுவே பேய் வாழ்க்கை என்று அழைக்கப்படுகிறது. அவனிடம் பூத உடல் இல்லாத காரணத்தினால் அவன் தனது சூக்ஷ்ம உடலில் பெரும் துன்பம் அனுபவிக்கிறான். அதனால் உடலோடு இருக்கும் உயிர்களுக்கு பேயை கண்டால் பயமாக இருக்கிறது. பகவத்கீதையில் 15.10 பின்வருமாறு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. உத்கிரமாந்தம் சிதம் வாபி புஜ்ஞானம் வாக்குனான் விதம் விமுடா நானு பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷக. மூடர்கள் ஓர் உயிர் எவ்வாறு தன் உடலை துறக்கிறான் என்பதை அறியாததோடு ஜட இயற்கை குணங்களின் கீழ் எந்த வகையான உடலை தான் அனுபவித்து மகிழ்கிறோம் என்பதையும் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஞான விழிகளை பெற்றிருப்பவனால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். உயிர்கள் உயிர்காற்றில் இணைக்கப்படுகின்றனர். காற்று ஓட்டத்திற்காக பல்வேறு வழிகளில் செயல்படுகிறது. அவை பிராண, அப்பான, உதான, தியான என்பவை ஆகும். மேலும் இவ்வுயிர்காற்று 5 வகையான வழியில் செயல்படுவதனால் அது 5 தலை பாம்போடு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு பாம்பு தரையில் ஊர்ந்து செல்வது போல் ஆத்மா குண்டலினி சக்கரத்தின் மூலம் கடந்து செல்கின்றது. உயிர்காற்றே இங்கு உரகம் அதாவது பாம்புடன் ஒப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது. பஞ்ச விருத்தி என்பது புல நுகர்ச்சி பொருட்களான வடிவம், சுவை, ஓசை, நாற்றம், ஊறு என்பவற்றினால் கவரப்பட்டு புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்குரிய விருப்பமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஏ அவிஜ்ஞானதா க்ருதஸ் தஸ்ய புரஸ்ய சகேஸ்வரஹ யன்னா விஜ்ஞாயதே பும்பேத் நாமபீர்வா கிரியா குணைஹி. ஸோ இப்போ நாரத மகரிஷி தொடர்ந்துட்டு இருக்கார் இல்லையா? ஸோ ஏன்னா பிராச்சீன பரித் அதாவது முந்தைய அத்தியாயங்கள் 2-3 அத்தியாயங்கள்ல பிராச்சீன பரிஷத்தினுடைய கதையையே அவர் ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரமாக புரஞ்சனன் மற்றும் புரஞ்சனினியை வைத்து அவர் அழகாக சொல்லி காட்டினார். ஆனா அதை அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. ஆரம்ப கட்ட பயிற்சியாளர்களுக்கு அந்த தத்துவங்கள் கண்டிப்பாக விளங்காது. இதுதான் உண்மை. ஸோ ஒரு தத்துவத்துல நிலை பெற்றவர்கள், கொஞ்ச நாள் பழகியவர்களுக்கு தான் அதெல்லாமே புரிய ஆரம்பிக்கும். இங்கே பிராச்சீன பரித் சொல்றாரு, நீங்க சொன்ன அந்த கதை எனக்கு விளங்கவில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப எனக்கு நீங்க டைரக்டா சொல்லுங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்கிறார். இப்ப கதை சொன்னதுனால ஓரளவுக்கு ஒருத்தர் சங்கடப்பட்டார், ஒருத்தர் நற்கதி அடைந்தார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம சொல்லும் பொழுது அதை நம்ம கதையா மட்டும்தான் கேட்டுப்போமே ஒழிய
அதனுடைய தாத்பரியத்தை வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? அந்த கதையால நம்ம வாழ்க்கையில என்ன படிப்பினை நமக்கு வந்திருக்கு, ஸோ அந்த கதையில இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரம் எந்த அளவுக்கு மேன்மை உற்றிருக்கு, எந்த அளவுக்கு இழிவான நிலை அடைந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு ஞானி யோகியால எடுத்துரைக்கும் பொழுது எந்த நிலையில நாம வாழணும் என்பது அவங்களுடைய மேன்மையான நிலையை அடையதை பார்த்து நம்ம பார்க்கலாம். அதே மாதிரி எதை நாம தவிர்க்கணும்ன்றது வந்து அவங்க இழிவான நிலையை அடையும் பொழுது நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? இப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையில படிப்பினைகள் என்பது வரக்கூடிய ஒன்று. ஸோ அப்போ அடுத்தவங்க சங்கடப்படுறாங்க, அடுத்தவங்க இந்த செயலால வந்து மிகவும் வந்து மோசமான நிலைக்கு அடைந்தார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாமளும் அந்த மாதிரி ஒரு செயலில் ஈடுபட்டிருந்தா அந்த செயல் நாம செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த பக்குவம் நமக்கு வரும். இங்கே பிராச்சீன பரிஷத்துக்கும் அதே நிலைதான். ஆனா அவருக்கு என்னன்னா அந்த உதாரணத்துல இருக்கக்கூடிய இத வந்து முழுமையான கருத்துக்கள் வந்து அவருக்கு விளங்கவில்லை. அதனால நீங்க டைரக்டா எனக்கு சொல்லுங்கன்ற கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார். அப்போ இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட 25 ஸ்லோகம் வரைக்குமே நம்ம நாரத மகரிஷி வந்து அவருக்கு எடுத்துரைக்க போகிறார். அங்கே நாம் என்ன படிச்சோமோ அதுவே தான் நம்ம இங்கேயும் வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டா அங்க கதை மூலியமா படிச்சோம், இங்க வந்து டைரக்டா நம்ம வந்து படிக்க போறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல விளக்கங்கள் எல்லாமே கொடுக்குறாரு. என்னால் விளக்கப்பட்டவர் அறிவதற்கு அறியவரும் உயிர்களின் தலைவரும் நித்திய நண்பருமான முழுமுதற் கடவுளே ஆவார் இல்லையா? அதாவது நாரத மகரிஷி சொல்றார், அறிவதற்கு அறியவர், அதாவது நம்மளால அவரை புரிஞ்சுக்க முடியாது, சாதாரண மக்களால இறைவனை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன்னா புலன்கள் எதுவுமே வந்து அத்தகைய பக்குவத்தை பெறவில்லை. மேலும் உயிர்களின் எல்லா ஜீவன்களுக்குமே அவர்தான் வந்து தலைவர் இல்லையா? மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ். நித்திய நண்பரும், எப்பொழுதுமே எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட் அவர் வந்து இல்லையா? எல்லாருமே நம்மளை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க, ஆனா இறைவன் ஒருத்தர் மட்டும்தான் நம்ம கூடவே இருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட முழுமுதற். இப்போ இதெல்லாமே இறைவனுடைய பண்புகளாக இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. மேலும் உயிர்கள் முழுமுதற் கடவுள் உலகத்து நாமங்களினாலும் இல்லையா? நாம் என்ன பண்றோம், நம்ம அவருக்கு அநேக நாமங்களை கொண்டு அழைக்கின்றோம். செயல்களினாலும், ஒரு செயலை செய்வதனால ஏற்படக்கூடிய மனநிறைவு, இறைவனை எண்ணிக்கொண்டு செயல்படும் பொழுது இல்லையா, அந்த திருப்தியிலையுமே வந்து நாம பகவானை பார்க்கிறோம். குணங்களை நானும் அறிய முடியாது இல்லையா? அதாவது முழுமையாக அறிய முடியாது, ஓரளவுக்கு தான். ஒரு ரியலைசேஷன் வருதுன்னா ஒரு அந்த க்ஷணம் தான் நம்மளால அவரை புரிஞ்சுக்க முடியும். அதையும் தாண்டி ரொம்ப நம்ம டீப்பா வந்து நம்ம இறைவனை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனா ஒன்று தெரியும், ஓகே இறைவனுடைய அனுகிரகம் இருக்கு. ஸோ அப்படிங்கிறது இதுக்கு ஒரு உதாரணம் என்ன சொல்லணும்னா, இப்போ நான் இந்த கோயிலுக்கு போறேன், அங்க ஒரு மாதாஜி டெய்லி வந்து புஷ்பத்தை கட்டுறதுக்கும் இல்லையா, வேற என்னெல்லாம் வந்து வேலைகளுக்குமே அந்த மாதாஜி வந்து போவாங்க. ஆனா ஒரு சில காலகட்டங்கள் அப்படின்னு வரும்பொழுது ஒரு சில நாட்கள் அந்த மாதாஜியால போக முடியாது. அப்படிப்பட்ட சூழல் வந்து அன்னைக்கு நான் வந்து அந்த இடத்துக்கு போவேன். அப்ப எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, யூ போத் ஆர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹார்ட்லி நாங்க 2 பேரும் பேசிப்போம். ஓகே, அவங்களும் தமிழ்காரங்க தான், ஆற்காட்டு முதலியார் அவங்க. ஸோ அவங்க அந்த அதாவது புஷ்பத்தம், துளசி, அடுத்து வந்து அர்ச்சனை பண்றதுக்கு இப்படி எல்லாமே எனக்கு இந்த அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி புஷ்பத்தை கோக்க எனக்கு தெரியாது. அப்படின்னா அந்த அழகா வரக்கூடிய அந்த பதம் எனக்கு தெரியாது, ஏன்னா எனக்கு பிராக்டிஸ் கிடையாது. அப்போ அவங்க என்னைக்கு வரலையோ அவங்க எனக்கு கால் பண்ணி கூட சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனா நான் போனாக்கா அங்க வந்து எனக்காக காத்துருக்கும். இது நான் எவ்ரி டைம் நான் பாக்குறேன். ஒன்னும் அவங்க வீட்டுல ஏதோ ஒரு சமயம், ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து நிறையும் பொழுது அன்னைக்கு வேலை பண்ணக்கூடிய நாளா கூட இருக்கும், ஆனா அந்த காலகட்டத்திலயுமே நான் அங்க போய் சேருவேன். அப்பயுமே வந்து 4 மணிக்கு போயிட்டு என்னவோ ஒரு நாள் நான் வந்து கிளம்பி போக வேண்டிய சூழ்நிலை எனக்கு மனசுக்கு தோணும், கிளம்பி போயிடுவேன். ஸோ அங்க போய் அந்த தேவையை பண்ணிட்டு வருவேன். ஸோ அதாவது நம்ம இதெல்லாம் இந்த ஒரு சூழ்நிலை, இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, இந்த சூழல்ல இருந்து நம்ம என்ன புரியுதுனாக்கா, இறைவனுடைய கருணை வந்து அவருக்கு தொண்டு புரியறதுக்கு யாரை எப்போ எங்க அழைக்கணும்ன்றது அவருக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ அது மிகப்பெரிய தொண்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது, மிக சிறிய தொண்டு என்று சொல்ல முடியாது. அனைத்துமே இறைவனுக்கு ஆற்றப்படுவதெல்லாம் ஒரே விதமான தொண்டு தான். அங்க ஆனா அந்த டிவோட்டிஸே வந்து சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, ஓகே இந்த மாதாஜி இல்லைன்னா அந்த மாதாஜி வந்துருவாங்க. ஸோ தே வில் கீப் அசைட். போனோடனே இந்த வாரம் சண்டே அப்படிதான் எடுத்து போனோடனே, மாதாஜி நீங்க வருவீங்கன்னு தெரியும், இருந்தாங்க எடுத்துக்கோங்க
அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டாங்க. அந்த மாதாஜி வச்சுட்டு போனாங்கன்னு சொல்ல, அந்த மாதாஜி வரல போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. துளசி மாத்திரை எடுத்து வச்சுட்டு எமர்ஜென்சி கிளம்பிட்டாங்க. போனோடனே அந்த ஃப்ளவர்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணி அதாவது ஆஃபரிங்காக எடுத்து கட் பண்ணி அதெல்லாம் நீட்டா அழகா வந்து வைக்கணும். ஸோ அப்போ நான் நினைச்சேன், இது நமக்காக காத்துட்டு இருக்கேன்னா அந்த மாதாஜி இல்லைன்னா போன ஜென்மத்துல அந்த மாதாஜிக்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு சம்பந்தம் இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு உறவுமுறை இல்லையா? அதாவது இந்த எல்லாமே வந்து இறைவனுடைய கிருபை. நம்ம ஒருத்தரை சந்திக்கிறோம், ஒருத்தரை வந்து ஒருத்தரோட ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னா அனைத்துமே ஒரு தூய பக்தர்களோட எல்லாம் நமக்கு அசோசியேஷன் வருதுன்னா அதுக்கு எல்லாமே காரணம் வந்து சுக்ருதி, முன்ஜென்மத்துல நாம பண்ண சில புண்ணிய காரியங்கள், இறைவனுடைய கருணை, இதெல்லாம் சேர்ந்துதான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இருக்கோம். ஸோ அசோசியேஷன் என்பது கூட வந்து இட் இஸ் நாட் எ ஈஸி அசோசியேஷன். ஒருத்தர்கிட்ட வந்து நல்ல ஒரு அசோசியேஷன் ஒரு பக்தர்கிட்ட இருக்கோம்னாக்கா தட் இஸ் அதை நாம கடைசி வரைக்குமே தக்க வச்சுக்கணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அப்போ நாம் என்ன பண்ணணும்? ஸோ அன்லிமிட்டெட் சரண்டர்னஸ் நமக்கு வரும். ஓகே, இவர் சின்னவங்க அவங்க பெரியவங்க இல்லையா, இவங்க உயர்ந்தவங்க அவங்க தாழ்ந்தவங்க, இதெல்லாம் இந்த டிஸ்கிரிமினேஷன்லாம் நாம கண்டிப்பா பார்க்க கூடாது. எல்லோரையுமே நம்மள மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 ஜீவன் அப்படிங்கிற நினைக்கக்கூடிய அந்த பக்குவத்துக்கு போகணும். அவங்களுடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருந்துன்னு தான் அவங்க எல்லாம் செயல்படுறாங்கன்றத வந்து நாம படிச்சு நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ உண்மையிலேயே அந்த ஜீவனை வந்து நாம வந்து அதாவது மதிப்பதற்கு நாம பழகி கொள்ளணும். அவங்க சின்ன சேவை செய்தாலும் கூட வி ஷுட் அப்ரிஷியேட் அண்ட் தென் அவங்களோட வந்து தேங்க்யூ இல்லையா, தவறு இழைத்தால் சாரி, இதெல்லாம் நம்ம வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து சொல்வதற்கு நாம பழகிக்கணும். ஸோ லெட் அஸ் டேக் த ரிலேஷன்ஷிப் இன் ஏ கார்டியல் வே இல்லையா, உறவு முறைகள். அப்போ ஒருவேளை அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப கரட முரடா இருந்தாக்கா அவங்களுக்காக பிரார்த்திச்சுட்டு நாம சைலண்டா இருக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப உத்தமமான காரியம். அதை விடுத்துட்டு நாம அவங்கள பத்தி அவதூறு பேசக்கூடாது. இதுதான் நாம செய்யக்கூடிய அன்றாட வாழ்க்கையில நாம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா நற்காரியங்களும் செய்வோம், அதை டேமேஜ் பண்ணக்கூடிய அதர் பிற செயல்களுமே நம்ம செய்வோம். அப்ப என்ன ஆகும்னாக்கா நாம செய்த நற்காரியத்தினுடைய விளைவு வந்து அதனுடைய வீரியம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிக மிக குறைவா இருக்கும். ஏன்னா டேமேஜ் கண்ட்ரோலே இல்லாம நாம என்ன பண்ணிருப்போம், நிறைய காரியங்கள் செய்திருப்போம். அதனால எந்த எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோ ஒருத்தரை பத்தியான அபிப்பிராயமோ நாம வந்து மனதுல வச்சுக்கவே வேண்டாம். ஸோ தட் வில் ஆல்வேஸ் அக்யூமுலேட் இல்லையா. ஒருத்தரை பத்தி ஒரு அபிப்பிராயத்தை நம்ம உள்ளுக்குள்ள வைக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன ஆகும்னாக்கா வில் டெவலப் தட் சிமிலர் டேஸ்ட். அதே மாதிரியான பாவத்தை வந்து நாம என்ன பண்ணுவோம், அடுத்தவங்களிடத்துலயுமே நாம வந்து செயல்படுத்த ஆரம்பிப்போம். அதனால வி ஷுட் நாட் டூ தட். இது எல்லாமே நமக்கு இந்த மாதிரியான உணர்தல் எல்லாமே வந்து புரிய வைக்கிறது யாருன்னா எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான். அதனாலதான் இந்த உலகத்து நாமங்களினாலும் இல்லையா செயல்களினாலும் அப்படின்னா இந்த உலகாயுத விஷயங்கள் இல்லையா குணங்கள் 3 குணங்களாலுமே இறைவனை அறிய முடியாது. நாம் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை செல்லும் பொழுதுதான் உணர முடியும். அதுக்காக நான் 3 குணங்களுக்கு போய் அப்பாற்பட்ட நிலை என்ன எப்படி மாதாஜி நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. அதுக்கான பெஞ்ச் மார்க் ஏதாவது இருக்கா, இப்படிப்பட்ட அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கேட்போம் இல்லையா. ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நாம எந்த குணத்துல இருக்கோன்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். அது சுலபம் தான் இல்லையா. கோபத்தோடையும் பொறாமையோடும் நாம செயல்படும் பொழுது ரஜோகுணத்துல இருக்கோம் இல்லையா. அஜ்ஞானத்திலிருந்து செயல்படும் பொழுது தமசிக் குணத்துல இருக்கும். மேலும் நல்லது கெட்டதை வந்து அலசி ஆராயக்கூடிய பக்குவத்துல இருந்தா சத்துவத்துல இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த அஜ்ஞானம் பொறாமை இந்த 6 விதமான அழுக்குகள் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம களையணும்னாக்கா அன்லிமிட்டெட் லவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா நம்ம வந்து யாரிடத்துலையுமே எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் அவர்களிடத்துல அன்பு செலுத்தக்கூடிய அந்த பண்பை நாம வளர்த்துக்கணும். நம்மளை யாராவது ஒருத்தர் ரொம்ப திட்ட வந்தா கூட நாம அதை பொருட்படுத்தாம நம்முடைய தவறா இருந்தா நாம மன்னிப்பு கேட்கறதோ இல்லை நம்முடைய தவறு இல்லை என்றாலும் வந்து அமைதி காக்கிறதோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அதை விடுத்துட்டு நாம அவங்களோட வாதிக்க கூடாது. ஐ எம் ரைட் அப்படிங்கிற ப்ரூஃப் வந்து கண்டிப்பா பண்ணவே கூடாது. தட்ஸ் வேர் நம்முடைய டிஸ்கிரிமினேஷன் லெவல் வந்து தவறான இலக்குல இருந்து நாம் ஆரம்பிக்கிறோம்னு அர்த்தம். இதை நான் பர்சனலி வந்து நான் அனுபவிச்சதுனால சொல்றேன். ஐ யூஸ் டு பி மோர், அதாவது நான் யாரையுமே தவறுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் போக மாட்டேன். ஆனா என்னை யாராவது தவறுன்னு சொல்லிட்டா கண்டிப்பா அது உண்மையிலேயே என்னுடைய தவறுன்னு தான் ஒத்துப்பேன். தவறு இல்லைன்னா நான் கண்டிப்பா ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும்
அப்படிங்கிற அந்த பண்பை நான் வந்து ரைட் ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட்ல இருந்தே, சிறு பிராயத்துல இருந்தே நான் அந்த பண்பை வளர்த்து கொண்டவள். அதனால என்னுடைய அம்மா கிட்ட கூட சில சமயங்கள்ல நான் வந்து ஐ எம் நாட் எ ரைட் கிட். அதாவது நான் ஒரு ஒரு அம்மாவுக்கு ஏத்த ஒரு குழந்தை கிடையாது. அவங்களுக்கு பிடித்தமான குழந்தைன்னு சொல்றது எனக்கு பிடிக்கல. ஆனா அவங்கள புரிஞ்சு கொண்டக்கூடிய அந்த குழந்தை நான் கிடையவே கிடையாது. ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி பூசி வச்சு பேசுறதுக்கு எனக்கு வரவே வராது. ஆனா அதனால நான் கரெக்டா பேசி கூட அதனால என்ன என்ன லாபம் கிடைத்தது இல்லையா? அம்மாவை ஹர்ட் பண்ண மட்டும்தான் லாபம். அம்மா ரைட்டா தப்பா எதுவா இருந்தாலும் இருக்கலாம். ஆனா அந்த ஹர்ட் பண்ணி நம்ம சொல்லக்கூடிய உண்மை அவங்கள வந்து நம்ம உண்மை சொன்னதை விட அவங்கள ஹர்ட் பண்ண விதத்துல தான் நாம நிறையவே செயல்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து நான் இன்றைக்கு நான் நிறையவே உணர்றேன். ஓகே, ஸோ அதனால நியாயம், தர்மம் இதெல்லாம் நம்ம பரிபாலிக்கணும். ஆனால் அந்த பரிபாலிக்கிறேன்ற அந்த பெயர்ல வந்து நாம வந்து அடுத்தவங்களை வந்து நிந்திக்க கூடாது, அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை நாம எடுத்துரைக்க கூடாது. அப்ப குறைகளை எடுத்துரைக்க கூடாதுன்னா நாம் என்ன செய்யறது? நம்ம கண்ணு முன்னாடி இத்தனை குறைகள் நிகழ்கின்றதுன்னா அவங்களை எல்லாருமே மன்னிக்கக்கூடிய மனசை தான் நம்ம வச்சு. அந்த குறை நிறைகள் இல்லாத வாழ்க்கையே இந்த இடத்துல கிடையாது இல்லையா? எந்த ஒரு வாழ்க்கையா இருந்தாலுமே குறைகள் உண்டு. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம் அதை ஏற்றுக்கொண்டு அவங்கள மன்னிக்கக்கூடிய மனசை நாம் எடுத்துட்டு வந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம அடுத்தவங்களுடைய குறை நிறைகளை வந்து பார்ப்பதற்கு நம்முடைய மனசு செல்லாது. டிஸ்கிரிமினேஷன் என்பது செயல்ல இருக்கணுமே ஒழிய மனிதர்கள் மேல் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? இந்த காரியம் இவ்வாறு செய்தால் இந்த பலனை வரும், அதை வந்து இப்படி எடுத்துட்டு சென்றால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் தான் போகணுமே ஒழிய இந்த காரியத்தை யார் செய்கிறார்கள், எவ்வாறு செய்கிறார்கள் என்பதை பற்றியெல்லாம் நாம அவ்வாறு செய்து அவங்கள வந்து நிந்திக்க கூடாது. ஸோ ஃபிங்கர் பாயிண்டிங் ஆன் த பர்சனை வந்து நாம தவிர்த்துடும். இந்த காரியத்தினால் இந்த விளைவு வரும்னு சொல்றதுக்கான அதிகாரம் நமக்கு உண்டு, ரைட் உண்டு. ஆனா ஒருத்தரை வந்து கண்டம் பண்றதுக்கான ரைட் வந்து நமக்கு என்றைக்குமே கிடையாது இல்லையா? நம்மளை யாராவது கண்டம் பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு மன வருத்தம் வரும். அதே மாதிரிதான் அவர்கள் தவறே இழைப்பவர்களாக இருந்தாலும் we should not condemn. இதெல்லாமே டிவைன் குவாலிட்டிஸ்ல இருந்து தான் நம்ம கத்துக்கிறோம் இல்லையா? இந்த 26 குவாலிட்டிஸ்லயும் இது சிலது. அப்ப இங்க சகிப்புத்தன்மை, ஹியூமிலியேஷன் இல்லையா? அந்த இது வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒருத்தர் நம்ம முன்னாடியே நம்மள அவதூறு பண்ணிட்டு இருந்தா கூட இட்ஸ் பெட்டர் டு இக்னோர் அண்ட் லீவ் தட் பிளேஸ். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். ஆன வரைக்கும் நாம அவங்களோட அசோசியேஷன்ல இருந்து தூரமா இருக்கிறதும் அவர்கள் நல்வழிப்படணுன்ற பிரார்த்தனைகள் தான் நம்ம வைக்கணும். இந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸை தான் நாம அன்றாட செயல்கள்ல நாம எடுத்துட்டு போவோம். அப்ப நமக்கு பக்குவம் என்பது தானாகவே வரும். ஆனா இந்த உலகத்து நாமங்கள், செயல்கள், குணங்கள், ஸோ உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய அவருக்கான நாமங்கள், அதாவது எண்ணிலடங்காத நாமங்களை கொண்டவர். நாம் இது மட்டும்தான் நம்ம நினைக்க கூடாது. எல்லா நாமங்களுமே நமக்கு தெரியாது, அவருடைய எல்லா செயல்களுமே நமக்கு தெரியாது, ஒரு சிலதுதான் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? பகவான் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு நிலையிலிருந்து செயல்படுபவர் என்று தெரியும். அவர் இந்த குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவர் இல்லை அப்படிங்கிறதுமே தெரியும். ஸோ அதனால இப்படிப்பட்ட உண்மையெல்லாம் நம்ம வந்து பகவானை பற்றியது வந்து நம்மளால கண்டிப்பா அறிய முடியாது எப்போ நாம பௌதீக தளத்திலிருந்து செயல்படும் போது. அவர் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு எப்பொழுதுமே அறியதாகவே இருக்கின்றார். எந்த ஆத்மா வந்து விடுதலை அடைந்த நிலையில் இருக்கோ இது எல்லாமே உள்ளபடி உணரக்கூடிய பக்குவத்தை பெறுகிறது. அதுதான் தத்துவதர்ஷி இல்லையா? விவசாயாத்மிகா புத்தீர் அந்த ஸ்லோகத்துல வரும் இல்லையா? ஞானினா தத்துவதர்ஷ இல்லையா? ஸோ அதனால தத்துவதர்ஷி அவங்களாதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். சாதாரண மக்கள் எல்லாருமே உலகாயுத இதுல வந்து இருக்கக்கூடியவங்க. முழுமுதற் கடவுள் ஆத்மாக்களுக்கு அறிய முடியாதவராக இருப்பதினால் அவர் வேதங்களில் சில இடங்களில் நிராகார, அவிஞாத அல்லது அவான் மானச கோஷர என்றெல்லாம் அறியப்படுகிறார் இல்லையா? அதாவது நிராகார அப்படின்னாக்கா அவருக்கு ரூபம் அற்ற நிலை என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அதற்கு ரொம்ப அழகா இந்த இடத்துல விளக்க உரையில கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? அது எப்படி நாம வந்து அடுத்தவங்க நம்ம கிட்ட ஆற்றல் என்று சொல்லும் பொழுது கூட அவருடைய ரூபத்தினுடைய தன்மையை நாம அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கணும் இல்லையா? உண்மையில் முழுமுதற் கடவுளையும் அவரது நாமம், ரூபம், குணம், லீலைகள் மற்றும் அலிங்கனங்களை புலன்களால் இந்த பௌதிக புலன்களால நம்மளால உணர முடியாது
இல்லையா? வி ஷுட் ஆக்சுவலி, அதாவது பிரேமை என்னும் மை தீட்டி இல்லையா? பக்திர சாமிரத சிந்துல வரும் அந்த ஸ்லோகம் வந்து. ஸோ பிரேமை எண்ணக்கூடிய அந்த மையை தீட்டிக் கொண்டு பகவானிடத்தில் வந்து நாம பக்தி கொள்ளணும். அப்போ ஓரளவுக்கு நம்ம அவரை பத்தி புரிஞ்சிக்க முடியும். அப்பயும் முழுசா புரிஞ்சிக்க முடியாது. மாறாக ஒருவன் ஆன்மீக வளர்ச்சி பெற்றிருந்தால் அப்பொழுது அவனால பரமபுருஷ பகவானின் நாம ரூப குண லீலைகள் மற்றும் அணிகலன்களையும் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? பகவான் உடுத்திருக்கக்கூடிய ஆபரணங்கள் இல்லையா? கௌசுபமணி இல்லையா? ஸ்ரீவத் சாங்கம், இது எல்லாமே வந்து நாம புரிந்து கொள்ள முடியும். பகவத்கீதையில 18.55 சொல்லுது, பக்தியாமாம் அபிஜானாதி இல்லையா? யாவன்யத் சாஸ்மி தத்வதக. அதாவது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது ஒருவனால் உண்மையில் முழுமுதற் கடவுளை உணர்ந்து கொள்ள முடியும். 100%. நாம் எல்லாரும் கூட அந்த பாதையில தான் இருக்கோம். ஓரளவுக்கு நம்மளால முழுசா புரிஞ்சுக்கலன்னாலும் இறைவன் நம்மளை வந்து ரட்சித்திருக்கார் அப்படிங்கிற சில தருணங்கள் எல்லாமே நாம கண்டிப்பா நம்மளால உணர முடியும். ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலையுமே நம்ம வந்து நம்ம அந்த அந்த சூழலிருந்து நம்ம வந்து விலக்கப்படுகிறோம் அல்லது ரட்சிக்கப்படுகிறோம்னா அது எல்லாமே இறைவனுடைய, அதாவது அவருடைய செயல்தான், அவருடைய அனுகிரகம் தான் அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பாவ புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் சாதாரண மனிதர்களால் பகவானின் நாம ரூப செயல்களை அறிந்து கொள்ள கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? ஆயினும் பக்தன் முழுமுதற் கடவுளை பல்வேறு வழிகளில் அறிந்து கொள்கிறான். எஸ் இல்லையா? நம்ம வெவ்வேறு நிலைகள்ல வெவ்வேறு செயல்கள்ல வந்து இறைவனை உணர்கின்றோம். அவன் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுள் என்றும் அவரது முகவரி கோலோகா விருந்தாம் என்றும் அவரது செயல்கள் அனைத்தும் ஆன்மீகம் என்றும் புரிந்து கொள்கின்றார். நித்தியமானது இல்லையா? புரிந்து கொள்ள முடியாதது. அதாவது மேலும் பகவானின் உருவகம் செயல்களும் மனிதர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆகையினால் அவர்கள் சாத்திரங்கள் நிராகார அதாவது மனிதரால் உணர்ந்து கொள்ள முடியாத வடிவம் என்று குறிப்பிடுகிறார். அதாவது மனிதரால் பகவானுடைய நித்திய ரூபத்தை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியாது என்பதற்காகத்தான் நிராகாரம் என்று சொல்லப்பட்டது. சோ ஆனால் அவர் ஒரு ரூபமற்ற தன்மை என்று நாம வாதிக்க முடியாது. அவருடைய ரூபத்தை புரிந்து கொள்ற அளவுக்கு நமக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை இல்லையா? நாம் எல்லாருமே பௌதிக பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து பார்க்கும்பொழுது ஆன்மீக தளத்தில் அவருடைய அதாவது நிலையை வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. மேலும் இதன் பொருள் கர்மிக்கல் அல்லது பலன் தரும் ஆக்ஷன் கொள்ள முடியாது என்பதாகும். அவரது வடிவத்தை பிரம்ம சமீதை சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக இல்லையா? ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக என்று ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டது. பத்மபுராண அத ஸ்ரீ கிருஷ்ண நாமாதி நபேத்ரிஹ்யாஹம் இந்திரியை தேவோன்முஹி ஜிஹ்வாதௌனௌ ஸ்வயம் ஏவ ஸ்புரதி அத்தஹ. கிருஷ்ணரை உள்ளபடி ஐம்புலன்களால் ஒருவரால் அறிய முடியாது. நம்முடைய இந்த பௌதிக புலன்களினால் ஆன்மீகமா இருக்கக்கூடிய இறைவனை நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஆயினும் பகவான் தனது பக்தர்களின் மீது மகிழ்ச்சி அடைந்து அவர்களுக்கு மட்டும் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார் இல்லையா? நாம அதாவது we should have the intense, அதாவது ஆஸ்பயர், நம்ம வந்து ரொம்ப அடர்ந்த அதாவது ஆசை என்பது நமக்கு இருக்கணும் இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு. அப்போ பகவானே வந்து அந்த நிலையில வந்து நமக்கு புரிய வைக்கிறார், காட்சி கொடுக்கிறார், இதெல்லாமே. ஆயினும் பகவான் தனது பக்தர்கள் மீது மகிழ்ச்சி அடைந்த அவர்களுக்கு மட்டும் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். ஏன்னா அவங்களால்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். இவந்தோ நான் டிவோட்டிஸ்க்கு அவர் வந்து தோன்றினாலும் அவர்களால் வந்து அவரை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. மேலும் முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரின் ரூப நாம குண செயல்களை ஐம்புலன்களில் அறிய முடியாது. அதனால் அவர் அதோக்ஷத, அதாவது புலன்களுக்கு அப்பாற் இந்த பௌதிக புலன்களின் செயல்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை. இந்த புலன்கள் வந்து 2 நிலையில செயல்படும். ஒண்ணு வந்து ஆன்மீக தளத்திலிருந்து, இன்னொன்னு வந்து பௌதிக தளத்திலிருந்து. யார் ஒருத்தர் பௌதிக தளத்திலிருந்து அதாவது ஏற்றமடைந்து அவர்களுடைய செயல்கள் அனைத்துமே ஆன்மீக நிலையில எடுத்துட்டு போறாங்களோ, அதாவது இறைவனை வந்து அவ்வாறு அவர்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்பொழுது. சோ இறைவனை புரிந்து கொள்வதற்கு வந்து இந்த புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில நாம் செல்லும் போதுதான். அது வரைக்குமே நாம இந்த பௌதிக புலனை கொண்டே செயல்பட்டு கொண்டிருந்தால் நாம எல்லா தேவர்களும் ஒன்றுதான், எந்த டிக்கெட் எடுத்தாலும் நான் டெல்லி போய் சேர்ந்துருவேன், இப்படியெல்லாம் நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? இப்போ நான் எந்த ஃபிளைட் டிக்கெட் எடுத்தாலுமே ஐ வில் ரீச் த வைகுண்டா இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து என்ன கர்மயோகியா இருக்கலாம், ஞான யோகியா இருக்கலாம் இல்லையா? அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் செய்யலாம் இல்லையா? பக்தனா இருக்கலாம். ஸோ இப்படி 4 விதமான இந்த
இந்த வர்ணங்கள்ல பார்க்கும்பொழுது அவரவர்களுக்கு உரித்தான அதாவது அனுபவம் மற்றும் உணர்தல் மற்றும் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய அந்த சம்பிரதாயத்தினுடைய நிலை இது எல்லாமே அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா உண்மையிலே வந்து இறைவனை பற்றி புரியாத வெறும் அஞ்ஞானவாதி அவருக்கு வந்து இது வந்து அதாவது இறைவன் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் என்ற அந்த நிலை வந்து அவங்களால புரிந்து கொள்ள முடியாது. வெறுமனே கோயில்ல பகவான் அர்ச்ச விக்கிரக ரூபத்துல இருக்கார், போய் சேவிச்சுட்டு வரலாம், அவ்வளவுதான் தெரியும். பகவான் எல்லா இடங்களிலுமே இருக்கின்றார், வியாபித்து இருக்கிறார், என்னிலும் இருக்கிறார், உன்னிலும் இருக்கிறார் என்ற அந்த உண்மையை புரிந்து அதற்கேற்றவாறு செயல்படக்கூடிய அந்த சூழல் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். இல்லை என்றால் இந்த இந்த அதாவது அதோக்ஷ பால் புலன் உணர்வுக்கு அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்னா நாம இந்த சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லையா, ஸோ அப்படிப்பட்ட இதுக்குமே அப்பாற்பட்டவர். புலன்கள் பக்தி செயலினால் தூய்மை அடையும் பொழுது ஸோ வி ஷுட் எங்கே அதனால ஒருத்தர் வந்து தன்னை எப்பொழுதுமே பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்திக்கணும், அது ரொம்ப முக்கியம். இல்லைன்னா ஒரு க்ஷணம் கூட நம்மள வந்து என்ன பண்ணோம், சக்தி வாய்ந்த புலன் வந்து நம்மள கீழே தள்ளிடும். பக்தன் பகவானின் கருணையால் அவற்றை பற்றி எல்லோரிடத்திலுமே வந்து அதாவது அறிந்து கொள்கின்றான். இச்லோகத்தில் எல்லாவற்றையுமே புரிஞ்சுக்கிறான். பொம்பிர் நாமபிர் வா கிரியைகி குணைகி அப்படின்னா இந்த சொற்கள் நோக்குக. முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் பல்வேறு நாமங்கள், ரூபங்கள், செயல்கள், குணங்கள் இருந்த போதிலும் அவற்றுள் ஒன்று கூட உலகியல் தொடர்புடையன அல்ல. 100% இல்லையா, எல்லாமே தெய்வீக நித்தியமான இதுல இருந்து சொல்லப்படுவது. இந்நாமங்கள், செயல்கள், லீலைகள் எல்லாம் சாத்திரங்களில் விடப்பட்டும் பக்தர்களால் அறியப்பட்டும் கர்மிகளினால் பலன் தரும் செயல்கள், அவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியாது, கண்டிப்பா முடியாது. ஸோ எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி தொண்டு புரிபவர்களுக்கு மட்டும்தான் அது வந்து கிடைக்கப்பெறும். ஆனால் பலனை எதிர்பார்த்தோ இல்ல புலன் முகர்ச்சி செயல்களில் ஈடுபட்டோ நாம எந்த ஒரு சேவையுமே செய்ய முடியாது. அவ்வாறு செய்தாலும் இறைவனை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவமும் நமக்கு கிடையாது. ஸோ எல்லாமே பகவான் தான், அவர் தான் வந்து நமக்கு எந்த அளவுக்கு உணர்தல் இருக்கோ அதுக்கேற்றவாறு நம்மள அவரை பற்றி புரிந்து கொள்வதற்கான அந்த மார்க்கத்தை வந்து அவரே சைத்த குருவான்னு நமக்கு சொல்லி கொடுப்பார். ஸோ அந்த நம்பிக்கை மட்டும் நாம ஸ்ரத்தையா வச்சுக்கணும். ஓகே, இந்நாமங்கள், செயல்கள், லீலைகள் எல்லா சாஸ்திரங்களும் குறிப்பிடப்பட்டும் பக்தர்களால் அறியப்பட்டும் இருந்தும் கர்மிகளால் அதாவது அவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியாது. கர்மி கண்டிப்பா முடியாது. அது அவங்களோட பெட்டர் யாரு, ஞானிகள். அவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியாது. அவங்க இவங்களோட பெட்டரா கொஞ்சம் புரிஞ்சுப்பாங்க. எப்படி பிரகாசம் இல்லையா, சூரியனுடைய பிரகாசம், சூரியனுடைய வட்டம், அதுக்கப்புறம் வந்து சூரிய கிரகத்துக்குள்ளே செல்றது. இங்க கர்மா, ஞான மற்றும் பக்தி இந்த 3 ஜெனரல் கேட்டகரி. ஓகே, இவன் இந்த தியான பயிற்சியில அமர்ந்து செயல்படும் பொழுது அதுவுமே அந்த கர்மி இதுல இருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். சினாரியோ தான் வேற இல்லையா. ஸோ அங்க வந்து அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல் தான் வேற, ஆனா கான்செப்ட் என்னவோ ஒண்ணுதான் இல்லையா, லாஜிக் வந்து. ஓகே, லீலைகள் எல்லாம் சாத்திரங்களில் குறிப்பிடப்படும் பக்தர்களால் அறியப்படும் பொழுது கர்மிகளினால் அவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியாது. 100%. ஞானியர்கள் வந்து அவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியாது. பகவான் விஷ்ணுவுக்கு ஆயிரக்கணக்கான நாமங்கள் இருந்தும் கர்மிகளும் ஞானிகளும் முழுமுதற் கடவுளான நாமங்களை தேவ மற்றும் மனித பெயர்களுடன் கலக்கின்றனர். அவர்கள் முழுமுதற் கடவுள் உண்மையில் நாமம் என்னவென்று அறியாத காரணத்தினால் அவர்கள் எந்த பெயரும் ஏற்றுக்கொள்ள கூடியதுதான் என்று கருதுகின்றனர். எல்லா பெயருமே அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று, அது தவறு இல்லையா. இறைவனுக்காக இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் வேறு, பிற தேவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பெயர் வேறு. ஆனால் நாம் அதை மெயின்டைன். மேலும் அடுத்தாற் போல அவர் நாமமற்றவர் என்று கூறுகின்றனர். அப்படின்னா அவரை புகழாடுறதுக்கு வந்து நாமங்கள் இல்லை என்பது பொருள் இல்லையா. அதான் ஆனா இந்த நாமமற்றவர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா பெயரற்றவர் அப்படின்னா நிராகார ரூபம் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு வந்து சர்வவாதிகள் எடுத்து செல்கிறார்கள். ஸோ அவங்களுக்கு பெயர் தெரியாது, பக்தர்களுக்கு தெரியும் இல்லையா. அவர்கள் எந்த பொருளை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது என்று கருதுகின்றனர். மேலும் அவர்கள் அவரை எந்த பெயரினாலும் அழைக்கின்றனர். ஸோ அதாவது இறைவனை அழைப்பதற்கு நாமங்கள் இல்லை என்று நினைச்சிட்டு அவர்கள் அத்தகைய செயலில் ஈடுபடுகிறார்கள். அடுத்தாற் போல அவர் நாமமற்றவர் என்று அது உண்மை என்று இங்க மிக மிக தெளிவாக நாமபீர் பா கிரியா குணை
என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. பகவானுக்கு ராமா, கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, நாராயணா இப்படி பல்வேறு பெயர்கள் உண்டு இல்லையா? அதோக்ஷதன் என்ற பெயரும் உண்டு. உண்மையில் பல்வேறு நாமங்களே உள்ளன. ஆனால் கட்டுண்ட ஆன்மாவிற்கு அவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியாது. எவ்வளவோ பெயர்கள் இருக்கு. ஆனா அதை கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிலது மட்டும் தான் தெரியும் இல்லையா? அதாவது அதுவுமே அவங்களுடைய முன்னோர்கள் சொல்லி அந்த மாதிரி தான், இல்ல நண்பர்கள் சொல்லி அப்படி அவர்கள் செயல்படுவார். யதா ஜிக்ருஷன் புருஷः கார்த்தேஷேன பிரகிருதேர் குணான் நவத்வாரம் திவிஹஸ்தாங்கிரி தத்ராமானுத சாத்வதம் ஹிதிஹி. இயற்கை ஜட இயற்கையின் குணங்களை மொத்தமாக அனுபவித்து மகிழ வேண்டும் என்று உயிர் பொருள் விரும்பும் பொழுது, நாம் எல்லாம் இந்த பிரபஞ்சத்துல சந்தோஷமா இருக்கணும், அடுத்து இறை தொண்டு பற்றி எந்த ஞானமும் நமக்கு தெரியாது, வெறுமனே இந்த இடத்துல சுகிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா பல்வேறு உடல்களில் இல்லையா, வெவ்வேறு உடல்கள், அதாவது மரஞ்செடி கொடிகள், அடுத்து நீர்வாழ் பிராணிகள் இல்லையா, புழு பூச்சி, அடுத்து விலங்குகள், அடுத்துதான் மனிதர்கள். இப்படி டைரக்டா மனிதர்கள் என்பது அவர்களுக்கு வழங்குவது கிடையாது. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டே வருவாங்க. இது ஞானிகள் சாரி குணங்களை அனுபவித்து மகிழ வேண்டும் உயிர் பொருள் விரும்பும் போது இல்லையா. அதாவது நாம இது ஜென்ரல், அதாவது நாம் இங்க இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே விரும்பணும், அதை அடையணும், என்ஜாய் பண்ண நினைக்கும் போது 9 வாயில்கள் 2 கரங்கள் எப்ப நாம நினைக்கிறோமோ அப்ப இம்மீடியட்டா என்ன ஆகுது, நமக்கு ஒரு ஸ்தூல உடல் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. ஓகே, 2 கால்கள் உடைய உடலையே ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றான். அதாவது அவன் மனிதன் அல்லது தேவனாக பிறப்பதற்காக அவன் ஆசைப்படுகிறான். சோ கிருஷ்ணரின் பாகமாக விளங்கும் இவ்வுயிர் பௌதீக உடலை தனது சுய விருப்பத்தின் பேரில் ஏற்றுக்கொள்கிறது. அதாவது ஏற்றுக்கொள்கிறது என்பதற்கு இது ஒரு விளக்கமாகும். 2 கைகள் 2 கால்கள் என்று ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம் உயிர் இயற்கையின் குணங்களை முழுதும் அனுபவித்து மகிழ்கின்றது என்று பகவத்கீதையில 7.27 ஸ்லோகத்துல பின்வருமாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டது. இச்சா துவேஷா சமுத்தேன துவந்தமோஹேன பாரதா சர்வபூதானி சம்மோகம் தர்க்கே யாந்தி பரந்தபா. இச்சா துவேஷா அதாவது விருப்பு வெறுப்பு இல்லையா என்னும் இருமைகளிலிருந்து ஒருவன் உயிர்கள் அனைத்துமே அனைத்தும் மயக்கத்தில் தான் பிறக்கின்றது என்ற ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது இல்லையா. நாம் எல்லாருமே இருமைகள் இரட்டை தன்மையிலிருந்து நாம கண்டிப்பா வெளியே வரணும். இன்பம் துன்பம், இன்பம் வரும்போது அதிகமாக சுகிக்கிறதும், துன்பம் வரும்போது துவண்டு படுத்துறோம், அந்த ஒரு செயலை நாம கண்டிப்பா செய்யணும். இன்பமும் துன்பமும் ஒருபோல பாவிக்கக்கூடிய அந்த மனசுதான் நமக்கு வேணும். அப்பதான் நாம அந்த டிவைன் குவாலிட்டிஸே நம்ம எனேபிள் பண்ண முடியும். எப்ப நாம வெறுமனே விரக்தி, வெறுமனே சந்தோஷம் இல்லையா, அர்த்தாத்திலே இருந்தாக்கா ஜிக்னாசு பண்ண மாட்டோம், ஞான தலத்துக்கவே நம்ம போக மாட்டோம் இல்லையா. அந்த 4 விதமான அந்த நிலைக்கு நாம கண்டிப்பாக செல்ல முடியாது. ஆதியில் உயிர் ஆன்மீகமானவனாகவே விளங்கினான். அதாவது பை பர்த் அவன் ஆன்மா நித்தியமானவன், பழமையானவன், எல்லாமே உண்டு. ஆனால் அவன் பௌதீக உலகை அனுபவித்து மகிழ வேண்டும் என்று விரும்பிய பொழுது அவன் கீழே வருகிறான். அப்போ என்ன ஆகிறான், அவன் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த உலகங்களுக்கு வரான். இச்லோகத்திலிருந்து உயிர் முதலில் மனித வடிவினை ஏற்றுக்கொள்கிறது. ஆனால் அவனது இழி செயல்களினால் அவன் படிப்படியாக கீழான உயிர்களாக விலங்குகள், அதாவது விலங்கு, செடி, நீர்வாழ் உயிர் என்ற 4 தாழ்ந்து போகிறான் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. அதாவது இனிஷியலா நமக்கு தெரியும் பகவானுடைய சேவையை அவன் செய்யலாம், ஆனா அதன் பிறகு அவனுக்கு ஒரு அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லையா, அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இது எல்லாத்தையுமே அவன் அனுபவித்து மகிழும் விரும்புகிறான். இந்த உலகத்துல அவன் எப்பவுமே ஆனந்தப்படணும் அப்படின்னு நினைக்கிறான். அப்போ இந்த உலகாயுத ஆனந்தத்துல அவன் ஈடுபடும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆன்மீகத்துல அவன் நற்பாதையை ஏற்க முடியாது. அதை நாம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். மேலும் ஆனால் அவனது இழி செயல்களினால் அவன் படிப்படியாக என்ன ஆகிறான், கீழ் உலகங்களுக்கு கூட தள்ளப்படுகிறான், இல்லைன்னா கீழான வாழ்நிலைக்குமே அவன் தள்ளப்படுகிறான். எப்படி மரஞ்செடி கொடி இல்லைன்னா
பிற விலங்குகள் இப்படி எல்லாமே வந்து மாற்றத்திற்கு உட்பட்டிருக்கு. மேலும் மீண்டும் அந்த 84 லட்சம் விதமான சுழற்சி. ஒரு முறை நாம தவறி விழுந்துட்டோம்னா we have to pass through the same cycle. பர்த் அண்ட் டெத்ல வந்து இங்க நாம வந்து விருப்பமற்ற நிலையில இருந்து நாம் எதை வந்து வழங்குகிறோமோ அந்த இது வந்து மீண்டும் வந்து நமக்கு வந்து செயல்படுறதுக்கு வேறு ஒரு ரூபத்துல வரும். ஓகே, அப்போ நாம் என்ன பண்றோம், நம்முடைய முக்கியத்துவம் என்பது எதற்கு கொடுக்குறோமோ அதற்கேற்றவாறு நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து அமைப்போம். ஸோ இங்க நாரத மகரிஷி என்ன சொல்றாருனாக்கா, ஸோ அதாவது விலங்கு, செடி, நீர்வாழ் உயிர் என்று தாழ்ந்து போகிறான். அவன் வந்து இந்த மாதிரி நிலைகளுக்கு தள்ளப்படுகிறான் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. ஆனால் பிராச்சீன பரிணாம வளர்ச்சியின் படிப்படியான வளர்ச்சினால் உயிர் மீண்டும் மனித உடலை பெறுவதோடு அவனுக்கு அதாவது உடல் விட்டு உடல் மாற்றம் இடம்பெயர்ச்சி முறையிலிருந்து வெளியேறுவதற்கான மற்றொரு சந்தர்ப்பமும் வந்து அளிக்கப்படுகிறது. இன்னொரு சந்தர்ப்பமே நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறோம். மேலும் இவன் மீண்டும் இச்சந்தர்ப்பத்தினை மனித வடிவில் இருந்தும் இழந்தான் என்றால், ஒருவேளை அவன் நல்ல பிறப்பு கொடுத்து கூட இல்லையா, அதை இழந்தான் என்றால் அவன் பிறப்பு சுழற்சியில வந்து பின்னி பிணைந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து கொண்டே இருப்பான். உலகிற்கு வருவதற்கு உயிர் ஏன் விரும்புகிறது என்பதை அறிந்து கொள்வது அத்துணை கடினமானதன்று. இல்லையா, நாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அங்கே உயிர்கள் எல்லாமே வந்து ஜீவன்கள் இல்லையா, மேல் உலகத்துல இருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள். ஆனால் நம்ம எப்பொழுதுமே நித்தியமான தொண்டு ஆற்ற வேண்டியவர்கள் இறைவனுக்கு. ஆனா அதை விடுத்துட்டு நாம இறைவன் எவ்வாறு ஆள்கின்றாரோ அது மாதிரி நாமளும் ஆளணும் என்று நினைக்கும் பொழுது ஒரு சனம் நான் என்ன பண்றோம், அதாவது நம்ம நிவிர்த்தி மார்க்கத்தை விட்டுறோம் இல்லையா. ஸோ நம்ம எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது எல்லாமே நாம் செய்வோம். எல்லாமே நம்ம வந்து நம்முடைய புலன் திருப்திக்கான செயல்கள்ல தான் நாம் ஈடுபடும். ஸோ அதை தான் இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. மது, மங்கை, மாமிசம், சூது, அதாவது 4 ரெகுலேஷன்ஸை பிரேக் பண்ணக்கூடிய எல்லா செயல்களிலுமே நாம வந்து ஈடுபடுவோம். எப்போ உடல் தளத்துல நாம வந்து நிலை பெறும்போது. அதே ஆன்ம தளத்துல இருக்கும் பொழுது பக்குவம் அடைந்து படிப்படியாக அடுத்த ஜென்மம் என்றிருந்தாலும் எங்கே நாம விட்டிருக்கோமோ அங்கிருந்து நமக்கு அது தொடர்வதற்கான வாய்ப்பு வந்து கிடைக்கும். ஸோ எது ஆன்மீகம் மட்டும்தான், பௌதிகம் கிடையாது. ஓகே, பௌதிகம் இந்த உடலை விட்டு போனோடனே நமக்கும் இந்த ஆஸ்திகள் 1000 கோடி கூட இருக்கலாம். ஆனா அதுக்குமே நமக்கும் எந்த சம்மந்தமே கிடையாது. we have become a dead body இல்லையா. மேலும் சூது என்பவற்றுக்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் இருக்கும். ஆரியர்களின் குடும்பத்தில் ஒருவன் பிறந்த போதிலும் கூட அவனும் இத்தடை செய்யப்பட்டிருப்பவைகளை அனுபவித்து மகிழ வேண்டும் என்றே விரும்புகிறான் இல்லையா. ஒருவன் தவறான உறவு, அதாவது கொள்ள பரத்தியர் இல்லம் செல்கிறான், அல்லது ஒரு உணவு விடுதிக்கு மருந்தருந்தவும் மாமிசம் உண்ணவும் செல்கின்றான். இதெல்லாம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். ஆனால் அது போல எப்பொழுதும் யாரேனும் ஒருவன் இவ்விரவு விடுதிகளில் சூதாடுவதற்கும் இது போன்ற இண்டோர் அப்படின்னா உள்ள விளையாடுறது இல்லையா, அந்த மாதிரி இண்டோர் விளையாட்டுகளை பங்கு பெறவும் செயல்படுகிறான். மேலும் உயிர்களின் உள்ளங்களில் இது போன்ற எண்ணங்கள் ஏற்கனவே இருக்கின்றன. ஆயினும் சில உயிர்கள் இவ்வருத்தத்தக்க செயல்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நின்று விடுகின்றனர். அதாவது பிற்காலத்துல அந்த பந்தனத்துக்குமே சேர்த்து நாம அதாவது அனுபவிக்கணும் என்பது வந்து புரிந்தால் அந்த செயலையே அவர்கள் வந்து விட்டு விடுகிறார்கள். இதனை தொடர்ந்து அவர்கள் தாழ்ந்து விழுகின்றனர் என்றால் ஒருவன் எவ்வளவு இழிந்த வாழ்க்கையை தன் உலகத்திலிருந்து விரும்புகின்றானோ, அதாவது நாம் என்ன வாழ்க்கை பெறணும் அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு அடுத்த பிறவில நாம் எப்படி இருக்கணும், இல்ல நம்ம எதையோ ஒன்று ஆசையை வளர்த்துன்னு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஆசையை நிறைவேறணும். அந்த ஆசை எத்தனை ஆசைகளை நம்ம நிறைவேற்றிருப்போம், ஆனா ஒரு பர்டிகுலர் ஆசையை வந்து நம்மளால நிறைவேற்றி கொள்ள முடியவில்லை இல்லையா. அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா அதையே நாம் நினைச்சிட்டு நாம அந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது அதையே நாம வந்து பிராப்தம் பெறுவோம். ஓகே, இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க வேண்டிய ஒன்று. உயிர்களின் உள்ளங்களில் உயிர் இருவருக்காக தக்க செயல்களை, அதாவது அருவருப்பு செயல் ஓகே அனுபவிக்க வேண்டும். நம்ம என்ன நல்ல செஞ்சாலும் நமக்கு நல்லதான் வரும், தீயது செஞ்சா தீயதான் வரும் இல்லையா. நன்மையும் தீமையும் பிறர் தர வாரா
எல்லாமே நம்முடைய செயல்பாடுகள் தான். நாம தான் அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றோம். மேலும் இதன் உடல் மாறுவது மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சி முறையாகும். இதுதான் இல்லையா, ஓர் உடலை விட்டு இன்னொரு உடல் எடுக்கிறது. ஒரு உடல்ல வந்து தாயினுடைய கருவுல வந்து நாம வந்து சேரக்கூடிய நாம் அதன் பிறகு வந்து ஜெனித்து வளர்ந்து அதுக்கடுத்து வந்து அதாவது நம்ம வந்து வயோதிகம், நம்முடைய குடும்பம், இப்படி எல்லாத்தையுமே நாம வந்து கடந்து செல்கின்றோம் இல்லையா, இந்த கௌமாரம், யவனம், ஜரா. ஆனா இருந்தாலும் நம்ம ஆற்றக்கூடிய தொண்டுல வந்து எந்த மாற்றமும் இருக்கக்கூடாது. அதுதான் நம்ம ஆனா அதுல மாற்றம் வந்தா நாம் எந்த மாதிரியான மாற்றம், ஒருவேளை ஹையரா இல்ல லோயரான்னு அதுவுமே நம்ம பார்ப்போம். இங்க லோயருக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த பகவான் கொடுத்திருக்கார். அப்படின்னா நம்ம வந்து அதாவது செண்டால நிலைக்கு கூட நாம செல்கின்றோம் இல்லையா, அதாவது இழிவான ஒரு நிலைக்கு கூட நாம எண்ண ஓட்டங்கள் தூய்மையா இருக்கும். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது எல்லாமே வந்து நாட் ஒன்லி பேசுறதால மட்டும் வைப்ரேஷன் கிடையாது, மனதளவுல நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவுமே நமக்கு கிடைக்க தெரிகிறது. ஆனா அதற்கு நாம சமர்ப்பணம் என்பது இல்லைன்னா அது நமக்கு உணர்த்தின்றே இருந்தா கூட நாம என்ன பண்ணுவோம், ஜடம் மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதாவது புரியாத நிலையில வந்து நாம செயல்பட்டு கொண்டு இருக்கோம். இதனால் உடல் விட்டு உடல் மாறுவது என்பது மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சி என்பதாகும் இல்லையா, எவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க, ஜெனட்டிக் எவல்யூஷன் ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான விலங்கிற்கு மற்றொரு புலனின்பத்தினை அனுபவிப்பதற்கு மனப்பாங்கு மிக்க தீவிரமாக இருக்கலாம். ஸோ அடுத்த பிறவி வந்து ஒண்ணு விலங்குகளாக பிறக்கலாம், இல்லை வந்து இதே வந்து நம்ம இந்த இயக்கத்துல வந்து நாம கண்டிப்பா அதாவது ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏதோ ஒரு ஆஸ்ட்ராலிட்டி பண்றாங்கன்னா அந்த இதுல நாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மனசை எடுத்துட்டு வரும்போது பகவான் அதை வந்து அருள் புரிகிறார். ஸோ அட்லீஸ்ட் வி ஷுட் ஹாவ் தட் ரியலைசேஷன் கண்டிப்பா. ஓகே. மேலும் மனித உடலுக்கு எல்லா புலன்களையும் புலன் முகர்ச்சியில் பயன்படுத்தக்கூடிய வசதி இருக்கு இல்லையா, எல்லா புலன்களுமே கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, நாசியால வந்துட்டு பண்றது இல்லையா, கைகளால் தொடுறது, கால்களால தொடுறது, இதெல்லாமே வந்து இருக்கு இல்லையா. ஆனா அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களா இருந்தாலும் கூட அது எல்லாமே புலன் இன்பத்திற்கான நிலையில எடுத்து செல்லும் போது அது நம்மள மேலும் ஸ்ட்ராங்கா என்ன பண்ணுது, பந்தப்படக்கூடிய நிலையில வந்து அது சுழற்றி விடுகின்றது. மேலும் இதுதான் பகவத்கீதையிலுமே சொல்லப்பட்ட பிரகிருத்தியே கிரியமானி 3 குணங்களோட தான் நம்ம உணர்ந்துருக்கோம் இல்லையா. தெர் இஸ் எ காம்படிஷன் இல்லையா, 3 குணங்களுக்கு மத்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் அதாவது அவங்க சத்துவத்துல பண்ணேன், நான் ரஜோல பண்ணேன், நான் தாமசிக்கல பண்ணேன்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு மனித நிலத்திலுமே ஒவ்வொரு புறஞ்சனியா இருக்கக்கூடிய மனித நிலத்திலுமே இது கண்டிப்பாக உண்டு. அதனால காம்படிஷன் பிட்வீன் த மோட்ஸ் வந்து நமக்கு கண்டிப்பா உண்டு. மேலும் குழப்பமற்ற ஆத்மா இயற்கையின் குணங்களில் பாதிப்பினால் இல்லையா செயல்கள் அனைத்தையும் தான் செய்வதாக நினைக்கிறான். மேலும் ஆனால் இச்செயல்கள் உண்மையில் இயற்கையாக செயல்படுகின்றன இல்லையா. ஆனா இது எல்லாமே அதாவது அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமைன்னு சிலது வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, அதை செய்ய முடியாத போகும்போது கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த கடமையை வந்து ஏற்றுண்டு செய்ய. மேலும் ஒருவன் தன் புலன்களை அனுபவித்து மகிழ வேண்டும் என்று விரும்பியவுடன் அவன் தானே தன்னை பருவுலக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் அனைத்தையுமே வந்து அவன் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வைத்துக் கொள்கிறான். ஸோ நம்ம அந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம். மேலும் தானாகவோ அல்லது தன்னிச்சையோ இன்றி பிறப்பு இறப்பு சூழலில் பல்வேறு உடல்களில் வைக்கப்படுகிறார் இல்லையா. வேறு உடல்கள் என்பது அதாவது நாம பெறக்கூடிய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவாறும் நாம் மரணிக்கும் பொழுது எந்த மாதிரியான பேலன்ஸ்ல வந்து இருக்கிறத வந்து நாம நோட்டிஃபை இல்லையா. ஆனா நம்ம அப்படி இருந்தும் கூட நம்ம செய்யக்கூடிய கர்மங்கள் அனைத்துமே நம்ம வந்து இப்படிஸ் என்னது நம்ம பலன் கருத்தியோ இல்லை புலன் நுகர்ச்சியிலோ நம்ம வந்து செயல்பட்டால் ஆட்டோமேட்டிக்லி அது வந்து நம்மளை பந்தப்படுத்தும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நான் நாளைக்கு எடுக்கிறேன் இந்த 2 ஸ்லோகங்கள், இன்றைக்கு அதோடு நிற்கிறேன். பஞ்சகல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இந்த 2 ஸ்லோகத்துல ரொம்ப தத்துவங்கள் தான். முதல் 25 ஸ்லோகமே அப்படிதான் இருக்கும். ஏன்னா அங்க நிறைய விஷயங்கள் மாதாஜி, அதாவது குழம்புற மாதிரி
குழம்பு கூட ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆதியில வந்து உயிர் மாதாஜி, ஆதியில் உயிர் வந்து ஆத்மீக மாணவனாக தான் இருந்தான். அவன் வந்து பௌதீக உலகை அனுபவிக்கணும்னு விரும்புறப்பதான் கீழே வர்றான், மனித பிறவி எடுக்கிறான் அப்படின்னு இருக்கு. இப்ப நேரடியாக மனித பிறவி வருது. அந்த மனிதனுடைய அந்த செயல் பாவ புண்ணிய விளைவுகளுக்கு ஏற்றபடி அடுத்த பிறவி அவனுக்கு கிடைக்குது இல்லையா? இழிவான செயல் செஞ்சிருந்தா அவன் வந்து கீழான ஒரு பிறவி எடுக்கிறான், விலங்கு செடி கொடி அப்படி சொல்றான். அப்ப பரிணாமம் வந்து இவர் சொன்னது வந்து அது தப்பாதானே போகுது. பரிணாம வளர்ச்சிட்டு டார்வினுடைய தியரி வந்து எதிரடையாக இருக்கு மாதாஜி. டார்வின் தியரி வந்து ஒன்றிலிருந்து ஒன்றுன்னு சொல்லப்பட்டது. அந்த மாதிரி கிடையாது. ஒரு செல் 2 செல் அப்படின்னு சொன்னாரு இல்லையா, புழு பூச்சி அப்படி வருதுன்ட்டு. அப்ப அது இதுக்கு நேரடியா இருக்கு இல்லையா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. டார்வின் தியரி வந்து தவறானது, எதிராக இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. உள்ளதை உள்ளபடி நீங்க மாதாஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது நம்ம ஒரு ஜீவன் ஒரு உடலிலிருந்து இன்னொரு உடலுக்கு நாம மாற்றம் பெறுகிறோம். ஆனா அதற்கான இது என்னது? நம்முடைய பாவ புண்ணியங்கள் மற்றும் இந்த உணர்வுகள் மரணிக்கும் பொழுது வந்து இருந்த விருப்பம் எண்ணம். அதனால இப்படிதான் கிடையாது. மனிதனாக பிறந்த பிறகு நம்ம அதுதான் லாஸ்ட் பிறவின்னு தெரியும். அதனால there is no guarantee that மீண்டும் நாம் மனிதனாக பிறப்போன்றதே கிடையாது. அந்த ஒரு கருத்தை நீங்க கண்டிப்பா வாஞ்ச கல்பதாரூபிய கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேப்ய வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரி ஹரிதாஸ் சாகர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா